जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. As the time went by, from last 2 years, the COVID made a havoc in our country, and day by day a lot of people have died in spite of taking personal care and by the government hospitals and the private sector as well. By putting the lockdown, making all the preventive measures, still the death is rising in some of the states. It is recently been observed that the few 6 to 7 states, the COVID number of patients are decreasing, like Maharashtra, Karnataka, but they are also increasing in states of Gujarat, Uttar Pradesh, Bengal, Kerala, etc. So this is only the burning problem, not only to the country, but to the whole world. The corona made a havoc in America and Great Britain, where the population, as per the population ratio and the infection of corona is at least threefold than the Indian population. And here the role of nursing population is vital. I personally observed that our nursing staff has worked very hard during these last 2 years, and lot of people's life is being saved because of their treatment. So I personally feel that in future also another 1 or 2 years, the COVID is going to stay, and that will be the slogan which we all have to be made it in practical, is the future treatment and the COVID. मृदू सबाह्य नवनीत तैसे सज्जनांचे चित्त, ज्यासी अपंगिता नाही त्यासी धरी जो हृदयी, दया करणे जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी. मी आजपर्यंत पाहिलेल्या सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वोत्कृष्ट कार्य हे परिचारिकांचेच आहे. आज त्यांच्या पूर्ण शिक्षण काळातल्या परीक्षेचा काळ आहे. कोरोनाचा काळ जो सुरू आहे, जे ही डॉक्टर्सची आणि परिचारिकांची ही खरी परीक्षा आहे, आणि त्या परीक्षेत ते उत्तीर्ण होत आहेत याचं मला फार अभिमानाने सांगावं वाटतं. नर्स म्हणजे आज आमच्या लक्षात येतं आहे की पेशंट ज्यावेळेस येऊन सांगतात की तुमच्या हॉस्पिटलमुळे आम्ही बरंच काही वाचलो आणि आम्ही आता निरोगी होऊन घरी चाललो आहोत, म्हणजे जे मृत्यूच्या छायाखाली वावरत होते ते आज येऊन ज्यावेळेस आमच्यापुढे बोलत आहेत, त्यावेळेस वाटतं की हे सगळे काही श्रेय परिचारिकांचे आणि त्यांची सेवा करणाऱ्या डॉक्टरांचे आहेत. आज मला अत्यंत अभिमान वाटतो की महात्मा गांधी मिशनचे डॉक्टर्स आणि परिचारिका यांनी जे औरंगाबाद मेडिकल कॉलेजचं आणि इथल्या हॉस्पिटलचं आणि नर्सिंग कॉलेजचं नाव उज्ज्वल केलं, त्याच्याबद्दल मी त्यांना खूप धन्यवाद देतो आणि माझे शुभाशीर्वाद त्यांच्याकरता आहे. तुका म्हणे सांगू किती त्याची भगवंताच्या मूर्ती. कोरोनाने जगभर धुमाकूळ घातला आहे आणि या काळात नर्सेसनी केलेली सेवा ही अत्यंत एक्झेम्पलरी आहे. सर्व जग या सेवेबद्दल नर्सेसचं ऋणी आहे. महात्मा गांधी मिशनमध्ये 700 नर्सेस मागील 1.5 वर्षापासून पूर्णपणे झोकून देऊन काम करत आहेत. पूर्ण जगातर्फे, महात्मा गांधी मिशनतर्फे आणि समाजातर्फे मी नर्सेसचा ऋणी आहे.
जो त्रासलेल्यांना पीडितांना जवळ करतो, ज्याचं मन लोण्यासारखं कोमल आहे, ज्याचा कोणी सांभाळ करणार नाही त्याला हृदयापाशी धरून जो सांभाळतो तो खरा सज्जन भगवंत स्वरूप आहे. अशा सज्जनांची उपरती आपल्याला या घोर महामारीच्या काळात निस्वार्थपणे निर्भीडपणे जनसेवेसाठी समर्पित असलेल्या परिचारिकांमध्ये होते. Especially during this pandemic time, when there is too much of risk giving direct services to the patient, and fortunately or unfortunately, nurses are the one who are giving direct services to the patient. They are at most risk, but we all must be very proud that the nurses are the one who came forward initially when there was a lot of uncertainty about the outcome of the disease and protocol that we used to follow. Still they came forward and rendered all services to the patient. Today also in most of the part of the world where there is a scarcity of the trained medical professionals, especially doctors, in that region, nurses are taking complete responsibility of managing these patients. We all have heard about these news. So it shows that they are the real backbone of this healthcare industry. I also congratulate our taking complete responsibility of managing these patients. We all have heard about these news. So it shows that they are the real backbone of this healthcare industry. I also congratulate our nursing faculties and the fourth year BSc students for coming forward to give their services to these COVID pandemic patients when there was acute shortage of the nurses. So it shows that our faculty has not only inculcated knowledge or skill into the students, but they have taught them value-based educations, and that's why I feel they have come forward to treat these patients. So with these words, I again congratulate everyone, and please accept my best wishes for your future. On the occasion of the International Nurses Day, I extend a very warm greetings to the nursing community in general and to all the nursing staff at MGM Medical College Hospital. They are the most sought after health workers as on date during the present pandemic, and they are also the most visible heroes in the society. Their contribution is mighty, and we have to acknowledge that they are doing their best for the country and for the people at large. It is only after the Second World War that we are faced with a health problem of such a big magnitude that the importance of nurses is being widely felt. I congratulate each and every nursing staff for their valiant and dedicated work that they have been performing. आज 12 मे जागतिक परिचर्या दिवस. आंतरराष्ट्रीय परिचर्या परिषद इंटरनॅशनल काउन्सिल फॉर नर्सेस यांनी या वर्षीच्या जागतिक परिचारिका दिवसाच्या थीमची घोषणा केली आहे. नर्सेस, अ व्हॉइस टू लीड. याचा अर्थ परिचारिका या आरोग्य संस्थेच्या केंद्रस्थानी आहेत. ह्या सगळ्या नर्सेस ज्या दिवसरात्र आमच्यावर काम करतायत, त्या सगळ्यांचे ॲक्च्युली मला धन्यवाद द्यायचे आहेत, त्यांना थँक्यू म्हणायचं आहे. तुम्ही सगळ्या नर्सेस ज्या उत्साहाने आणि ज्या डेडिकेशननी कोविडच्या काळामध्ये भारतातील प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक ICUमध्ये जे काही काम केलं आहे त्याला खरोखर तोडच नाही आहे. कोविड-19 या साथीच्या रोगांमुळे आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी, कामाचा प्रचंड तणाव, वाढती रुग्णसंख्या, यंत्रसामग्रीचा अभाव
यासारख्या असंख्य संकटांवर मात करून अविरत रुग्णांची सेवा परिचारिका हसत मुखाने करीत आहेत. सर्व कोरोना योद्ध्यांना सामर्थ्य मिळो व सर्व जग विजयी होवो ही प्रार्थना. धन्यवाद. नर्सिंग हे क्षेत्र एखाद्या आरोग्य व्यवस्थेचा मूलभूत पाया आहे. एका आईप्रमाणे एका म्हणजे छोट्या बाळाची जशी आपण सेवा करतो, एका छोट्या बाळाला जसं आपण सांभाळतो ते सांभाळण्याचं काम आज ही 500पेक्षा जास्त कोरोना वॉरियर्सची अखंड व अविरत सेवा सुरू आहे. त्यांच्या या जिद्दीला व कार्याला माझा सलाम. आज मी सर्व परिचारिकांना परिचर्या दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. कोविड काळामध्ये सगळ्यांना माहीत झालं ते नर्सेसची कॅपॅसिटी काय आहे, नर्सेस काय म्हणून, नर्सेस सर्व्हिस काय कसं सगळं इम्पॉर्टन्स आहे म्हणून यावेळी सगळ्यांना माहीत झालं. ते कोविड केअरमध्ये नर्सेसचं सर्व्हिस खूप इम्पॉर्टंट आहे. पेशंटच्या इम्प्रूव्हमेंटसाठी नर्सेसने खूप मेहनत घेतलेली आहे. जागतिक परिचार्य दिनाच्या सगळ्या नर्सेसना शुभेच्छा. समाजातील सर्व लोकांना स्वस्थ आणि निरोगी आयुष्य जगता यावं यासाठी त्या आपल्या कौटुंबिक समस्या, वैयक्तिक आयुष्य, आपल्या शारीरिक आरोग्य समस्या यांना केंद्रस्थानी न ठेवता अहोरात्र रुग्णसेवेसाठी झटत आहेत. फ्लॉरेन्स नायटिंगेल यांनी मानवी सेवेची म्हणजेच या परिचर्या व्यवसायाची लावलेली ज्योती आपण सगळ्यांनी अखंड तेवत ठेवल्याबद्दल आपले आभार. आपल्या कार्याला आमचा मानाचा मुजरा. हा समाज आपला सदैव ऋणी राहील. जागतिक परिचर्या दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता कोविडमध्ये काम करताना काहीही भीती वाटत नाही की हे कोविड लवकर संपवावं आणि नर्सेस डेच्या निमित्तानं मी स्टाफला नर्सेस डेच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. देवाने आम्हाला ह्या चांगल्या कामासाठी निवडलेलं आहे, जनसेवासाठी, मानव सेवेसाठी निवडलेलं आहे. MGM रुग्णालयामध्ये ॲडमिट झालो, भरती झालो. MGM रुग्णालयामध्ये भरती झाल्यापासून तिथली जी सगळी हॉस्पिटॅलिटी होती, जी रुग्णसेवा होती, डॉक्टरांची असो, नर्सेसची असो, सगळ्या स्टाफची, प्रत्येक गोष्टीची विचारपूस आणि इतक्या चांगल्या पद्धतीने तिथे सगळ्यांची काळजी घेतली. सर्व नर्सेसच्या ताब्यात असायचो आणि त्यांनी आमची प्रकृती पूर्ण त्याची काळजी घेतलेली आहे. त्यांच्या त्या कार्याला खरंच खरंच खूप मोठा सलाम. सर्व नर्सेसला जागतिक नर्सेस दिनाच्या शुभेच्छा.